ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी सरकार आई है तो कहती है कि आम आदमी लिए ही ਅਸੀਂ काम करने हैं, आम आदमी की गल सुननी है तो हुण कहते हैं कि जनता ही सरकार का बजट है जिहड़ा वो बनाएगी। पंजाब सरकार ने जिहड़ा बजट इस मौके ते देना है उस दे लई सुझाव मंगे गए है। एक पोर्टल है, वैब पोर्टल वो लॉन्च किया गया है तो उस पोर्टल के उत्ते एक फॉर्म है। आ फॉर्म मैं तुहाडे लई प्रिंट आउट कढ के रखिया तो तुसी ऑनलाइन उन्होंने सबमिट करा सकते हो, इनका प्रिंट आउट भी कढ़ सकते हो, उत्थे जाके भी तुसी आपदे सुझाव दे सकते हो। इहदे विच तुसी पंजाबी विच भी टाइप कर सकते हो जे तुहानूं पंजाबी आउंदी है तो अंग्रेजी पंजाबी दो ऑप्शन इहदे विच हैगियां। मोबाइल नंबर तुसी देना, पिन कोड, ईमेल ID तो 1000 शब्द तुसी वध तो वध लिख सकते हो, जिहड़ी सुजैशन देनी है। तो ये सारा फॉर्म हैगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनांस की वैबसाइट ते तुसी जाओगे, उत्थे एक साइट ते सुजैशन वाला कॉलम बनया हुआ, उन्होंने क्लिक करोगे तो फिर फॉर्म खुल जाऊगा। कुल मिला के ये सरकार है जिहड़ी वो ये दसना चाह रही है कि असी लोक राय लेना चाहुंदे हैं। तो जो लोक राय लेना चाहुंदे उदों एक सवाल खड़ा होंदा है कि बजट बारे आम आदमी नूं, आम लोगों नूं किन्नी कुछ समझ होंदी है। जे आम लोगों ने यह कहना शुरू करता कि 1000 रुपया साडा दे दो, 300 यूनिट वाला बिजली वाला बिल कर दो, उदों सुझावां की रूपरेखा की होगी, उदों सुझाव किस तरीके नाल प्रवान चढ़नगे। जे किसान खुदकुशियां का मुद्दा उत्थे उठ पिया जां किसान का कर्जा वाला मुद्दा उठ पिया, होर पंजाब दीयां समस्यावां हैगीआं कि उन्हां मुद्दिआं दे उत्ते वो जिहड़ी बजट वाली राय है कि उन ते कोई असर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल है वो तुहाडे जहन दे विच सवाल होणगे। हालांकि इस मुद्दे ते किसी ने डिबेट नहीं की, पर मैं चाहुंदा डिबेट होनी चाहिए। इस लई पुछना बजट ते की राय देवेगी जनता। नवे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा हरा ने क्या किया, पहले सुन ले। सरकार ने फैसला किया गया और पहली बार होया इतिहास दे विच, इतिहासिक तौर पे पहली बार होया गया कि असी पंजाब के लोगों के विचार जानना चाहुंदे हां। चाहे पंजाब के ट्रेडर ने, व्यापारी ने, किसान ने, सारे वर्ग पंजाब के सारे वर्गों तो उन्होंने राय पूछना चाहुंदे हां कि बजट जिहड़ा हैगा वो किस तरह का होना चाहिएगा। और इसे करके इस बजट का नाम असीं रखिया जनता का बजट। फाइनांस डिपार्टमेंट के वालों आ जिहड़ी जनता का बजट, जनता बजट अपना लॉन्च किया गया और ये पंजाब के सारे वर्ग अपना हिस्सा पा सकते हैं। और मैं तुहानूं दस्सां कि 6 असी पॉइंट बनाए ने, 6 पॉइंट बनाए ने। पहला गा कारोबारी भाईचारे नूं उन्हां दा कारोबार वधाउण दे लई वधाउण विच सहयोग देना, पंजाब विच घरेलू अते विदेशी निवेश लियाउणा, किसानां दी शुद्ध आमदन विच वाधा करना, पंजाब विच नवीं नौकरियां पैदा करना, सेहत संभाल अते सिੱਖਿਆ सेवावां तक पहुँच यकीनी बनाउणा, पंजाब दी आर्थिकता नूं हुलारा देना। ये वड्डियां गल्लां असीं लिखियां ने कि असीं पंजाब दे लोकां तो इस साइट दे राहीं पंजाब दे लगभग 15 स्थानां दे उत्ते, पंजाब दे 15 स्थानां दे उत्ते वड्डे शहरां दे उत्ते जाके साडी समूची टीम, फाइनांस दी टीम, मेरी टीम, सारियां ऑफिसर साहबान मेरे नाल बैठे ने, सारे जाके असीं लोकां तो लोकां में जाके, लोकां तो लोकां में जाके, लोकां दी कचहरी में जाके, चाहे छोटे दुकानदार ने, चाहे बड़े कारोबारी ने, चाहे किसान ने, चाहे डॉक्टर, सारे वर्गों में जाके असीं लगभग 15 स्थान सिलेक्ट किए हैं पंजाब में। उन्होंने जावांगे और लोगों के सुझाव लवांगे ताकि पहली बार जनता का बजट सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जनता में पेश कर सके। वड्डा सवाल इस डिबेट के ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ पंजाब के बजट ਤੇ जनता के ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ बनाए पोर्टल 'ਚ ਕਿੰਨੀ पॉलिटिक्स है। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साढ़े नाल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिबेट शुरू करांगे। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने। डॉक्टर राजीव खोसला इन्हां सुझावां बारे किस तरीके सोचते हैं वो इन्हां समझने की कोशिश करांगे। डॉक्टर राजीव खोसला का बड़ा लंबा तजर्बा, अक्सर आर्टिकल तुसीं इन्हां दे पढ़ते रहते होंगे अखबारों के। डॉक्टर राजीव खोसला ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन पहली बार साडे इस डिबेट में शामिल हो रहा है तो ये पहली बारी जनता का बजट भी आ रहा है। शशिवीर शर्मा ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। विनोद भारती कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने पता है कि लोगों की राय की होंगी है तो उस शहर में बैठे हैं जिथे सब तो ज़्यादा राय आने की उम्मीद रखी जा सकती है। लुधियाना तो बैठे ने। विनोद भारती ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है तो ये खुद इन्हां चीज़ों का वाह वास्ता होंदे रहंदे आ। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। संजय कपूर तो समझने की कोशिश करांगे ग्राउंड ते इस पोर्टल का मतलब है कि। संजय कपूर ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल शशिवीर शर्मा ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहूँगा। शशिवीर शर्मा ये एक PR एक्सरसाइज है ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? शशिवीर शर्मा जी बेसिकली ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 2.82 ਲੱਖ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਸਪੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ? ਸਰ ਪੈਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਕਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਣੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 37,000। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ? ਸਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਡੈਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਖੋਸਲਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਖੋਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਖੋਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗੀ? ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹਰਜੀਤ ਖੋਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਿੰਬੂ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਕੌਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਏ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। बजट से की राय देगी जनता, बड़ा सवाल असीं पुछ रहे पंजाब के बजट से जनता के सुझाव लिए बनाए पोर्टल च किन्नी पॉलिटिक्स। विनोद भारती जी, सर कांग्रेस वालों जवाब ना दियो सर, जनता वालों जवाब दियो सर। जनता जनार्दन नूं अगे रख के विनोद भारती साहब, ये पोर्टल एक चंगी पहल है? देखो, जनता तो राय मंगना लोकतंत्र विच एक बड़ी अच्छी गल है और अच्छा स्टैप है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह इनू सक्सैसफुल करते हैं, उन्हों का प्रोग्राम किस तरह लोगों को भेजा जाता है और लोग फर्दर उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। और जी गल खोसला जी ने कही है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट गल उन्होंने कही है कि हर एक आदमी ये कोशिश करेगा कि साडे जिहड़े एक्सपेंडिचर है वो घटाए जान, साडे दे पए हुए खर्चे जिहड़े है वो घटाए जान, पर सरकार दी इनकम जिहड़ी है वो किथों जनरेट होएगी ये किसी ने नहीं दसना, या दसन वाले बहुत घट लोग होंगे। वैसे तो विनोद भारती साहब जिन्होंने दसना सी वो तो कर नहीं सके, तुहाडी सरकार भी तां ही चलेगी ना, जे तुसीं दस्सिया हुंदा ते ना इन्हां नूं एक्सेस करनी पैंदी। विनोद भारती साहब सर गल यह है कि सरकारां इस तरह नहीं चलदियां जिस तरह ये, क्योंकि सब तो पहली गल तो यह है कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी ते ही लोगों को विश्वास नहीं है। तुहानूं याद होगा कि जदों इन्हां दे सुप्रीमो केजरीवाल जी ने कहा कि असी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनावांगे जिन्हां नूं तुसीं रिस्पॉन्स दिओगे, और इन्हां ने भारती साहब मैनूं पिछे जाना पैना। भारती साहब मैनूं पिछे जाना पैना। भारती साहब तुसीं क्रेडिबिलिटी दा जिक्र करदे हो सर, तुसीं आपदी क्रेडिबिलिटी 111 दिनां दी गिनी जांदे हो। 5 साल दी सरकार दित्ती ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब ने। भारती साहब तुसीं 111 दिनां नूं सरकार मंनदे पे हो। इस तरह चाची तुसीं ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਪੋਰਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੁਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 20-22 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਆਈ 7000 ਔਰ ਉਹਨੂੰ 20-22 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਸੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ मैं ये गल कह रहा कि सरकार दी नीति और नीयत विच जेकर कोई फर्क ना होवे तां ये चंगा स्टेप है। जेकर नीति और नीयत विच फर्क होवे तां फिर इस स्टेप दा भी कोई फायदा नहीं। ठीक मैं ये कह रहा। ठीक है संजय कपूर साहब, ठीक है सर। भारती साहब मैं वापस आ जाऊंगा सर, वापस आ जाऊंगा। एक सेकंड जस्ट मैं आ रहा भारती साहब, आ रहा भारती साहब तुहाडे कोल ही है मैं सर, इत्थे बैठा किते नहीं ਚੱਲਿਆ। संजय कपूर साहब, आम आदमी पार्टी कोई भी स्टैप लैंदी है, तुसी विरोधी धिर हो, तुसी 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। केपी सिंह जी ऐसा आ गया कि ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਨੋਟੰਕੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ NRIs ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛੀ ਇਨਪੁਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ, ਇੱਕ ਨੋਟੰਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਹਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੰਕੀ ਕਹਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ? ਸਰ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸਰ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋਗੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਸਰ 2-3 ਦਿਨ ਦੋਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ 10 ਮਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ GST ਦਾ। GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14% ਦੀ ਦਰ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ GST ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੀ GST ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 9-10% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ 92 MLA ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ CM ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਟੀਚਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਾਪਸ ਹਾਂ LOP ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ PR ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ CAG ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 67000 ਕਰੋੜ।
70%, यानी कि 30% ਦੇ ਡਿਫਿਸਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,03,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 1,03,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 71,000 ਜਾਂ 78,000 ਕਰੋੜ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਬੋਰੋ ਕਰੋ, ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਬੋਰੋ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਅਰਜਤ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੋਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਈਦਰ they are going up to the demands and desires of all those people who voted for them। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟੰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਗਏ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ 19 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੋਟੰਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨया ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ GST ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਘਟਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NRIs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੋ 10% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ NRIs ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੂਗਾ? ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲਿਕਰ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੈਡ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੰਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਝਾਅ ਤੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨਾ ਮੰਗਣ।
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਉੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ? पॉलिटिक्स भी बड़ी घटिया पॉलिटिक्स है। हाँ। क्योंकि मैं पहले ही शुरू च कह चुकिया भी सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोगों को इन्हां ते विश्वास नहीं है। इन्हां ने जो शुरू च कहा सी ओदे ते पूरे नहीं उतरे। तुसीं ये देखो भी ये कहंदे सी असीं 3 लाख करोड़ दा सब तो पहला कर्जा लावांगे, उस तो बाद असीं कोई खर्चा होर वधावांगे नहीं। इन्हां ने आंदियां सार 5500 करोड़ दा ले लिया लोन और सिर ते चढ़ाया ही है, लाया नहीं। उस तो बाद कहते जी खर्चे घटावांगे। इन्होंने खर्चे कितों घटाए? 2 करोड़ रुपया तो जी इन्हों की ओथ सैरेमनी सी ओहदे ते लग गया। 1 करोड़ रुपया इन्होंने अमृतसर जड़ा शो किया ओहदे ते लाता। इन्होंने खर्चे घटाए कितों? इन्होंने तो खर्चे वधाए है, लोगों के उपर वजन पाया। ये कहते भी असीं 300 यूनिट माफ करांगे, ओहदी जुलाई डेट पाती। फिर इन्हों की कोई सैंड पॉलिसी नहीं, कोई वाइन पॉलिसी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਣੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ पंजाब आपदे पैरों ते खड़ा हो सकता है? भारती साहब देखो गल ये है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट नू केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती, बल्कि उन्हां दे राह च ऑब्स्टेकल्स खड़ियां करदी है। चलो ठीक 5 साल सरकार कांग्रेस पार्टी दी इन्ना कीता सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी ठीक है भारती साहब ठीक है भारती साहब ठीक है। शशि जी भारती साहब ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा आर्गूमेंट आ गया। शशि जी मेरा एक सवाल है, शशि जी जिहड़ा कुछ सुझाव दूगा सर वो आम लोग पढ़ क्यों नहीं सकते किसी होर दे सुझाव कि पढ़ सकते हैं? मैंने तो हजे तक पता नहीं लग्या। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ शक है, इन्होंने शक रहना क्योंकि चलो शशि एक आखिरी सवाल का जवाब दो, पोर्टल के जरिए रुपए आ जाएंगे सर, पैसे आ जाएंगे पोर्टल जरिए? सर पोर्टल के जरिए पैसे बनाने वाले चंगे सुझाव आ जाएंगे जी। चलो बहुत धन्यवाद शशि तुहाडा, डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत धन्यवाद, मिस्टर भारती तुहाडा बहुत धन्यवाद, संजय कपूर जी तुहाडा बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल है पोर्टल की राय नूं पूरा करने लिए रुपए कित्थों आउणगे ते आम आदमी पार्टी कहती है चंगे सुझाव दे नाल असीं पैसा पंजाब दा मालिया जिहड़ा वो असीं चंगा ले आवांगे। बहुत सारे सवाल है तो वेट करो, इंतज़ार करो, कुछ दिन की गल हैगी है किहड़े सुझाव किन्ने सुझाव तुहाडे अगे रखे जाते हैं, पोर्टल के उत्ते किहड़े लोग सुझाव दिंदे है ते उन्हां सुझावां दे विच पंजाब सरकार उन्होंने इंप्लीमेंट किन्ना कर पा रही है। बहुत सारे सवाल है क्योंकि गारंटियां बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद।